السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا اور اس کی حکمتیں بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھو، بیت الخلاء کا لفظ پہلے صرف الخلاء استعمال کیا جاتا تھا، اب یہ خلاء کے ساتھ میں بیت کا لفظ اردو والوں نے بڑھایا ہے تاکہ اردو زبان والے آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ الخلاء کے ویسے بھی معنی ہوتے ہیں تنہائی کا گھر۔ جس طریقے سے لوگ آب زمزم کہتے ہیں، حالانکہ آب اور زمزم دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن آب کا لفظ جو ہے فارسی کا ہے، اور آب اس لیے بڑھایا گیا ہے تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، اور لوگوں نے زمزم کو آب زمزم کر دیا۔ تو جس طریقے سے زمزم کو آب زمزم کر دیا ہے، اسی طریقے سے خلا کو بیت الخلاء کر دیا۔ حالانکہ جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، اب تک کے بیت الخلاء کے لیے عربی زبان میں بہت سارے لفظ استعمال ہو چکے ہیں، تقریباً 13 لفظ استعمال ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ 14واں لفظ ہے، دورۃ میاہ۔ جیسا کہ بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا سعودی دبئی وغیرہ میں اور عرب ممالک میں نوکریوں کے لیے، کام کاج کے لیے جاتے ہیں، تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بیت الخلاء کے دروازے کے اوپر عربی زبان میں دورۃ میاہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو دورۃ میاہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں بیت الخلاء کے، یعنی پاخانے کے۔ جیسے کہ پاخانے کا لفظ ہے یہ پہلے مہذب سمجھا جاتا تھا، اور پیشاب کا لفظ بھی جو ہے مہذب سمجھا جاتا تھا، لیکن چونکہ کثرت استعمال سے جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، زمانے کی رفتار بڑھتی گئی، اور لوگوں کے بول چال میں بیت الخلاء کا لفظ جو ہے مہذب لفظ سمجھا نہیں جانے لگا، اور پیشاب کا لفظ بھی یعنی مہذب نہیں سمجھا جانے لگا، تو اب لوگوں نے کیا کیے، پاخانے کے لفظ کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ عام طور پر لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، پیشاب کے لفظ کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اب لوگ جو ہے واش روم کہتے ہیں کہ بھائی واش روم جانا ہے یا ٹوائلٹ جانا ہے۔ تو بہرحال پاخانے کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اصل میں پائن ہے اور خانہ ہے، دونوں لفظ مل کر کے جو ہے یہ پاخانہ بنا ہے۔ اور پائن کے معنی گھر کا پچھلا حصہ، اور خانے کے معنی آتے ہیں گھر کے۔ پرانے زمانے میں چونکہ لوگ بیت الخلاء، واش روم وغیرہ گھر کے پچھلے حصے کی طرف بنایا کرتے تھے، اس لیے لوگ جو ہے اس کو پاخانہ کہا کرتے تھے۔ اب چونکہ ہم نے کیا کیا، اپنے گھروں میں بنانا شروع کر دیا ہے، اور اب ہم نے جو ہے اس کو واش روم کہنا شروع کر دیا بیت الخلاء کی بجائے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اردو کے الفاظ تھے، فارسی کے الفاظ تھے، اب لوگوں نے ان کو بولنا چھوڑ دیا ہے، یا تقریباً جو ہے بند ہو چکا ہے، بہت ہی کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال چاہے آپ واش روم میں جائے یا بیت الخلاء میں جائیں، یا چھوٹے استنجے کے لیے جائیں یا بڑے استنجے کے لیے جائیں، تو جانے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے آدمی جب بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو شریر شیاطین سے، جنات سے اور سرکس سے، خبیث سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اس روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھے بغیر، دعا پڑھے بغیر جب بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے، تو داخل ہونے کے بعد میں
शरीर शयातीन, मुज़क्कर शयातीन, मुअन्नस शयातीन, चाहे वो लेडीज शयातीन हो, चुड़ैल हो, या जेंट्स शयातीन हो, वो उनकी शर्मगाह से खिलवाड़ करते हैं, खेलते हैं। तो जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ कर के और दुआ पढ़ कर के अंदर दाखिल होता है तो वो शयातीन के शर से और उनके खिलवाड़ से महफूज रहता है। अब चूँकि जब इंसान बैतुल खला में दाखिल होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है जिन्नातों के अंदर और शयातीन के अंदर ये ताकत दे रखी है कि वो इंसान को देखते हैं, लेकिन इंसान आम तौर पर जिन्नातों को और शयातीन को नहीं देखता। अल्लाह ने इतनी ताकत इंसान की आँखों में नहीं दी है। अब चूँकि मुकल्लफ जो मखलूक है वो तीन तरह की है, एक तो फरिश्ते हैं और दूसरे जिन्नात हैं और तीसरे जो है इंसान है। अब इन तीनों मखलूक में सबसे पहली जो मखलूक है फ़रिश्ते एक आसमानी फ़रिश्ते जिनको मलए आला कहा जाता है, और एक ज़मीनी फ़रिश्ते हैं जिनको मलए साफिल कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इतनी ताकत दे रखी है फ़रिश्तों को कि ये फ़रिश्ते जिन्नातों को भी देखते हैं और शयातीन को भी देखते हैं और इसी तरीके से इंसान को भी देखते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को ये ताकत दे रखी है कि वो इंसान को तो देख पाते हैं मगर वो फ़रिश्तों को नहीं देख पाते, और इंसान के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो जिन्नातों को देखे और फ़रिश्तों को देखें। तो बहरहाल जब इंसान बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ लेता है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस, और फिर उसके बाद में दाखिल होता है तो शयातीन के शर से और उसके खिलवाड़ से महफूज रहता है। और जब इंसान दुआ पढ़ कर के नहीं दाखिल होता है तो शैतान इंसान के शर्मगाह से खेलते हैं, चाहे वह इंसान औरत हो या मर्द हो। इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को ये चाहिए कि हम जब बैतुल खला में जाने लगे तो जाने से पहले हम दुआ ज़रूर पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। इसका तर्जमा ये है कि मैं अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ मुज़क्कर और मुअन्नस शयातीन से। बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को एक बचने का हथियार बतलाया है, और वह हथियार क्या है? दुआ है। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। तो बहरहाल जब दुआ मोमिन का हथियार है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हथियार फ्री में दे रखे हैं और जिसकी कोई कीमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं ली है, तो हम उसको गनीमत जाने और उसको जो है इस्तेमाल करें, उस पर हम अमल करें। और जब हम बैतुल खला में जाने लगे तो जाने से पहले इस बात को याद रखें कि टोपी वगैरह पहन करके जाएं। जैसे मर्द हजरात है तो वो टोपी पहन करके जाए, और इसी तरीके से औरतें हैं तो औरतें जो है सर पर ओढ़नी रख करके जाए और चप्पल वगैरह पहन करके जाए। और एक बात ये भी याद रखें कि जब हम बैतुल खला में जाने लगे तो चाहे वो हम छोटे इस्तिंजे के लिए जाएं चाहे बड़े इस्तिंजे के लिए जाएं, बड़े इस्तिंजा का मतलब ये है कि टॉयलेट के लिए 2 नंबर के लिए, और छोटे इस्तिंजे का मतलब ये है कि पेशाब के लिए अगर हम जाएं तो दोनों इस्तिंजे के वक्त में हम दुआ को ज़रूर पढ़ लें। और ये सुन्नत नबवी में से है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और सुन्नत पर अमल करने वाला कभी नाकाम नहीं होता, कभी खाइब नहीं होता, खासिर नहीं होता, नुकसान नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दीन और दुनिया दोनों, दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाब फरमाते हैं। तो बहरहाल ये कुछ ज़रूरी बातें थी, इन ज़रूरी बातों को जो है बयान कर दिया गया। अब ये बात देखने में आती है कि लोग आम तौर पर वाशरूम जाने लगते हैं, बड़े इस्तिंजा के लिए जाने लगते हैं तो दुआ तो पढ़ते हैं, मगर पेशाब के लिए जब जाने लगते हैं तो पेशाब के लिए दुआ नहीं पढ़ते। तो सुन्नत तरीक़ा ये है, चाहे आप पाखाने के लिए जाएँ या आप जो है पेशाब करने के लिए जाएँ, दोनों के लिए जब जाए तो दोनों के लिए दुआ पढ़े। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।